சரி நீக சமமான தெய்வம் யாரையா ஐயா ஐயா சரி நீக சமமான தெய்வம் யாரையா சரி நீக சிவபெருமான் அலைக்கடல் தூயல்புறம் எதிர்த்த சிவபெருமான் அலைக்கடல் தூயல்புறம் பரத்தை கருள் Hello all, good evening. Thank you for your kind patience. Sri Gurubhyo Namaha. Hello everybody. Good evening ladies and gentlemen. Before we begin the program, I do have a couple of requests. Kindly do switch off your mobile phones or put them on silent mode. If you do wish to take a call, I would request you to step outside the hall. My second request is, if you do have small kids, children or babies, please make sure they do not come to the front of the stage. We have wires there and professional photography is being taken. So I kindly request everyone to abstain from taking photographs and blocking the view for the other audiences. So wishing you all a very, very good evening. My name is Raghunandan and I'm going to be the host for this evening on behalf of Dhrutam Dance Academy. I would extend a very, very warm welcome to each and every one of you here. I know, I actually thank you for taking time out on this Friday evening
in spite of your busy schedule and being present here to be a part of this wonderful performance. And I promise you will be absolutely entertained and leave this hall with a hitty mix of dance and music ringing in your ears for many days to come. So with that, I would like to welcome you all once again. Ladies and gentlemen, we are here today to witness or watch the Bharatanatyam Arangetram performance of Kumari Shakti Sri. Let's begin the event with a prayer song followed by the lighting of Kuthuvilakku. Welcoming our chief guest. அடுத்தது டாக்டர் சுகுமார் மற்றும் டாக்டர் கோமதி அவர்களை அழைக்கிறோம். அடுத்தது குரு ஆர்யா அவர்களை அழைக்கிறோம். அடுத்தது மிஸ்டர் முகிலன் IPS அவர்களை அழைக்கிறேன். அடுத்தது சக்தியின் பெரிமாக்கள் அருணா மற்றும் செல்வி அவர்களை அழைக்கிறேன். இக்கலை வடிவம் சுமார் 2000 வருடத்துக்கு முன்பு பரதமுனிவரால் தமிழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. பரதநாட்டியத்தில் பா என்பது பாவத்தினையும், ரா என்பது ராகத்தினையும், தா என்பது தாளத்தினையும் குறிக்கிறது. ஆடல் கலையின் முழுமுதற் கடவுள் சிவபெருமான். சிவபெருமான் ஆடும் நடனம் தாண்டவம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் இது ஆனந்த தாண்டவம் என்றும், கோபத்தில் இது ருத்ர தாண்டவம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மென்மையான அசைவுகள் மற்றும் பதங்களுடன் பார்வதி ஆடும் நடனம் லாஸ்யா என்றும் கூறப்படுகிறது. அரங்கேற்றம் ஒரு பரதநாட்டிய நடன கலைஞரின் பயணத்தில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாக அரங்கேற்றம் உள்ளது. இது பல வருட கடுமையான பயிற்சிக்கு பிறகு அவர்களின் முதல் பொது நிகழ்ச்சியை குறிக்கிறது. இது நடன கலைஞரின் கலை வடிவத்தில் உள்ள திறமையையும் மேடையில் தனியாக நிகழ்த்துவதற்கான அவர்களின் தயார் நிலையையும் குறிக்கிறது. அரங்கேற்றத்தின் முடிவில் இவர் ஆடுவதற்கு வந்தோருக்கு நாட்டியமயூரி விருது வழங்கப்படும். Now I kindly request Ms. Sai Pooja to come onto the stage. Now I would like to introduce about our honorable chief guest, Ms. Sai Pooja. Selvi S.N. Sai Pooja, an accomplished and versatile dancer trained by renowned gurus Dr. Girija Murugan and Dr. Sumati Sunjar. Sai Pooja holds a diploma in dance from Tamil Isai Kalluri and a Bachelor of Arts in dance from Periyar University. She has also completed her Master of Fine Arts in dance at Annamalai University as well as a Natvangam course at Bridge Academy. She is currently learning Natvangam from Dr. Chinnam Nanur Chitra. Sai Pooja is a highly skilled dancer who has earned several prestigious awards and titles throughout her career, including Natya Shiranmani, Yuva Shri Kalabharati, and Natya Acharya. In addition to her dance training, Sai Pooja holds a degree in Computer Science Engineering from Sri Venkateshwara College of Engineering. Her diverse educational background, coupled with her extensive dance training, has enabled her to bring a unique and innovative approach to teaching dance. Her commitment to excellence and passion for this art form continue to inspire and uplift both the students as well as her audiences alike. I would request Guru Arya to honor our chief guest. Thank you, ma'am. Please take your seat back. Next, let's welcome Dr. M. Sugumar, MS MCH, Head of Department in Plastic Surgeon at Rajiv Gandhi General Hospital, Chennai. Requesting Guru Arya to honor Dr. Sugumar. Thank you, sir. Please take your seat. Next, let's welcome Ms. Arya S., who is the founder, director of Dhrutam Dance Academy. She has started her journey of teaching this art form from the year 2021 in Patnamthitta, Kerala.
She is providing dance training to students interested in Bharatanatyam. This includes youngsters and adults without any age limit. Today is the 5th Arangetram. Requesting Mrs. Uma to honor Guru Arya. அடுத்தது நிகழ்ச்சியின் நாயகி சக்தி ஸ்ரீ. சக்தி தனது 4வது வயதில் ஆன்லைன் கல்வி மூலம் பரதநாட்டியத்தை கற்கத் தொடங்குகிறார். நடனம் கற்கத் தொடங்கி சில மாதத்திலே அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற 7 வயதுக்கு உட்பட்டோர் பிரிவில் முதல் பரிசினை வென்றார். முதல் மேடை, முதல் பரிசு. அன்றிலிருந்து தொடங்கியது இவருடைய நாட்டிய பயணம். இவர் கற்றுள்ள பாணி கலாக்ஷேத்ரா பாணி ஆகும். அவரது சலங்க பூஜை 2023ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்றது. கடந்த 1 வருட காலத்திற்குள் கடுமையான உழைப்பு, பயிற்சி மற்றும் முயற்சியால் இன்று அரங்கேற்றத்துக்கு தயாராகியுள்ளார். Now I would like to introduce the orchestra. In vocal we have Mr. Destin Tom. In Mridangam we have Mr. Udupi Abhinav. In violin we have Mr. Sudhan K. Suresh. And in Natvangam we have Guru Arya. முதல் நடன நிகழ்ச்சி நடேச கௌதமம். நடேச கௌதமம் என்பது நடராஜரின் புகழுக்காக ஒரு நடன வடிவம். இது ஒரு துடிப்பான நடன பாணியாகும். தடவன முனிஜன சகலாசுராசுர சண்ணுதபாத கிண்கிணி ஜம் ஜம். இது சிவனை அசுரர்கள் மற்றும் தேவர்கள் என இருவராலும் வணங்கப்படும் ஒருவராக விவரிக்கிறது. ஜம் ஜம் என்ற ஒலியை உருவாக்கும் கணுக்கால் மணிகளை அலங்கரித்தல், திரிசூலம் மற்றும் டமரு மேளத்தை ஏந்தரித்தல், படைப்பு, காத்தல் மற்றும் அழிவு என்ற தனது பிரபஞ்ச நடனத்தை நிகழ்த்தும் போது தனது மணிக்கால் ஜன என்ற ஒலியை உருவாக்குதல் போன்ற அவரது சில சின்னமான அம்சங்களை இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. நந்தி காளையை சவாரி செய்பவர். சூரியன் மற்றும் சந்திரனால் அலங்கரிக்கப்பட்டவராக இந்த பாடல் விவரிக்கிறது. இப்பாடலின் தாளம் ஹம்சத்வனி, ராகம் சதுரஸ்த ஏகா. வழங்குவது சக்தி ஸ்ரீ. So before starting the program, we'll call upon the dancers to do the namaskar. கௌரி, அஹானா, ஏஞ்சலா மற்றும் அஸ்விதா.
முதலில் நடேச கௌதமம். இப்பாடலின் தாளம் ஹம்சத்வனி, ராகம் சதுரஸ்த ஏகா. வழங்குவது சக்தி ஸ்ரீ. தி தி தே தம் தி தி தே தி தி தே தம் தி தி தே தி 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 சதி குடு தி தி குடு தி தி து தி 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 அடுத்த நிகழ்ச்சி அலரிப்பு. பரதநாட்டியத்தின் தொடக்கத்தில் மெதுவாக ஆரம்பித்து வேகமாக முடியும் அடிப்படை அங்கமாக அலரிப்பு அமைகிறது. இது ஒரு மலர் மொட்டாக இருந்து அழகான மலராக மாறுவது போல் நடனத்துக்குள் ஒருவரை மாற்றுகிறது. இப்பாடலின் தாளம் ரூபகம், ராகம் திஸ்ராம். வழங்குவது சக்தி ஸ்ரீ.
அடுத்தது ஜதீஸ்வரம் ராகம் அரபி தாளம் ஆதி வழங்குவது சக்தி ஸ்ரீ. Sani
pa ma da pa ma ga da sa ni da pa ma ga re re sa sa ni sa pa ma da pa ma ga da sa sa ni da pa ma ga re re sa sa ni sa pa ma da pa ma ga da sa sa ni da pa ma ga re re sa sa ni sa pa ma da pa ma ga da sa sa ni da pa ma ga re re sa sa ni sa pa ma da pa ma ga da sa sa ni da pa ma ga re re sa sa ni sa pa ma da pa ma ga da sa sa ni da pa ma ga re re sa sa ni sa pa ma da pa ma ga da sa sa ni da sa pa pa da ma ma pa ma ga re re sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da pa pa ma ga re re sa sa ni sa pa ma da pa ma ga da sa இது ராமர் மற்றும் சீதையின் திருமணத்தை விவரிக்கும் பாடல். இப்பாடலின் ராகம் ஹம்சநாதம், தாளம் ஆதி. வழங்குவோர் அஸ்விதா, கௌரி, ஏஞ்சலா மற்றும் மகானா.
அடுத்த நிகழ்ச்சி வர்ணம் என்பது பரதநாட்டியத்தில் இசை மற்றும் நடனத்தின் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட படைப்பாகும். இது பொதுவாக ஒரு திரிகால ஜதியுடன் தொடங்குகிறது. அதை தொடர்ந்து ஒரு சாகித்யம் வரியுடன் தொடங்குகிறது. ஒரு வர்ணத்தின் பாடல் பெரும்பாலும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உணர்ச்சியை மையமாக கொண்டுள்ளது. இந்திய கலாச்சாரத்தில் அழகான கதை ஒன்று உண்டு. உங்களில் பெரும்பாலானவர்கள் இந்த கதையை அறிந்திருக்க கூடும். காலத்தை வென்ற மார்க்கண்டேயர். இக்கதையின் சுருக்கம்: மிருகண்ட முனிவருக்கும் மானஸ்வினருக்கும் வெகு காலமாக குழந்தை பாக்கியம் இல்லை. ஒரு நாள் அவர்களுடைய இல்லத்திற்கு முனிவர் ஒருவர் வந்தார். அவரிடம் பிள்ளை வரம் வேண்டி இருவரும் மன்றாடினர். அந்த முனிவர் 100 ஆண்டுகளுக்கு வாழ்ந்து வெறுமனே உண்டு உறங்கி இறந்து போகும் ஒரு அற்பன் வேண்டுமா, அல்லது 16 ஆண்டுகள் மட்டும் வாழும் அட்டகாசமான ஒரு உயிர் வேண்டுமா என்று கேட்டார். வெறும் 16 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலும் அவன் தெய்வீக உயிராய் இருப்பான். தேர்வு உங்கள் கையில் என்றார் முனிவர். அவர்களது தேர்வு உன்னதமானதாய் இருந்தது. மார்க்கண்டேயர் பிறந்தார். அனைத்தையும் கற்று உன்னதமானதாய் உயிராய் இருந்தார். 16வது வயதில் இறந்து போவார் என்பதை சொல்லாமலேயே அவரை வளர்த்தனர். 16வது வயது வந்தது. பெற்றோருக்கு கவலை முற்றியது. துக்கம் தாளாத பெற்றோர் அன்று மாலைய மார்க்கண்டேயரிடம், நீ நாளை இறக்கப் போகிறாய் மகனே என்று உண்மையை சொன்னார்கள். அதனை கேட்ட மார்க்கண்டேயர், அது எப்படி நடக்க முடியும்? நடக்காது. அவர் தன் வழிபாட்டிற்காக வைத்திருந்த சிவலிங்கத்திடம் சென்று ஆற தழுவிக்கொண்டார். யமராஜன் தன் வாகனம் ஏறி பாசக்கயிற்றை சுழற்றியபடி மார்க்கண்டேயனை அடைந்தார். ஈசனார் தந்தது உனக்கு 16 வயதுதான் என்று கூறினார். சிவனே, நான் உன்னை விட்டு செல்ல மாட்டேன் என்று இரக்கமாக பற்றி கொண்டார். யமனும் மார்க்கண்டேயனை அவன் இறுக்கமாய் பற்றி கொண்டிருந்த சிவலிங்கத்தோடு தன் பாசக்கயிற்றை வீசி இழுத்தான்.
உடனே சிவபெருமான் லிங்கத்தை விட்டு வெளிப்பட்டு, மார்க்கண்டேயா, நீ அஞ்சாதே என்று கூறி தன் இடது பாதத்தை தூக்கி யமனை உதைத்தார். யமன் தன் உயிர் துறந்தான். காலம் கடந்த பரிமாணத்திற்குள் அவர் பிரவேசித்தார். வர்ணம் பாடலின் ராகம் நட்டகுறிஞ்சி, தாளம் ஆதி. இப்பாடலை வழங்க வருது சக்தி ஸ்ரீ. சாமி நானும் தன்னடிமே என்று உலகமல்ல அறியுமே. சாமி நானும் தன்னடிமே என்று உலகமல்ல அறியுமே. Swami
तामदं से याद
Jai
ಗಮತನಿ ಸನಿ ಗಮಗ ಸನಿ ಸರಿ ಗಮಕ ಜಯ ದೇವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಜಯ ದೇವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ பிரங்கே சிவகணம் முனிவர்களும் திறந்தல்லமர கோடிகள் பணியும் நதி பிரங்கே சிவகணம் முனிவர்களும் திறந்தல்லமர கோடிகள் பணியும் நதி பிரங்கே சிவகணம் முனிவர்களும் திறந்தல்லமர கோடிகள் பணியும் நைக்கர ஜய தேவா சரி சானித மக மக சரி கமத நிராய் சானித மக மக சரி கமத நிசதி கமத சனி சனி தனி சதனி பகம பகரி சனி சனி தனி சதி கம கமத மதனி தனி சதி கம மக சனி த மக சனி தனி சதி கமத மதனி தனி சதி கம மக சனி த மக சனி தனி சதி கம ஜய தேவா சச்சிதானந்த ஜய தேவா சச்சிதானந்த ஜய தேவா தில்லானா என்பது நடைமுறை நிறைவேறும் நடனம்தான். பெரும்பாலும் பல்லவி, அனுபல்லவி மற்றும் சரணம் ஆகிய 3 பிரிவுகளுடன் கட்டமைக்கப்படுகிறது. இது நிருத்தம் மட்டும் இல்லாமல் இறுதியில் சுருக்கமான சாகித்யம் ஒன்றுடன் முடிகிறது. இப்பாடலின் ராகம் தேஷ், தாளம், ஆதி. வழங்குவது அஸ்விதா, கௌரி, ஏஞ்சலா மற்றும் மஹானா. ததரதானி தனதிரனா ததரதானி தனதிரனா நாகுதி ததகரி ததரதானி தனதிரனா நாகுதி ததகரி ததரதானி தனதிரனா நாகுதி ததகரி
ಕದಿ ಸದರದಾದಿರನದಿರಮ
அடுத்த நிகழ்ச்சி கலியுகவர்தன். கலியுகவர்தன் கண்கண்ட தெய்வமாய் காட்சி அளிப்பது பழனியலே. கீர்த்தனம் முருகப்பெருமானை பற்றிய பாடல். இப்பாடலின் ராகம் பிருந்தாவணி, தாளம் ஆதி. சக்தி ஸ்ரீ, அஸ்விதா, கௌரி, ஏஞ்சலா மற்றும் மகானா குழுவினர்கள் இணைந்து வழங்க வருகிறார். கலியுகவரதன் கண் கண்ட தெய்வமாய் காட்சி அளிப்பது பழனியிலே. கலியுகவரதன் கண் கண்ட தெய்வமாய் காட்சி அளிப்பது பழனியிலே. கண்ணுகள் கடவுளின் கண்மணியாய் வந்தார். கண்ணுகள் கடவுளின் கண்மணியாய் வந்தார். கார்த்திகை பெண்கள் அனைத்து வள
கார்த்திகை கன்றிகள் அணைக்குவன விண்ணவர் பெண்கள் நொடியில் கலைந்தார் விண்ணவர் பெண்கள் நொடியில் கலைந்தார் வேண்டுவோம் வேண்டுவோம் வரமெல்லாம் தந்தார் வேண்டுவோர் வேண்டுவோம் வரமெல்லாம் தந்தார் சங்கள் கடவுளே கண்மணியாய் வந்தார் கார்த்திகை நன்றிகள் கணக்கில் வளர்ந்தார் விண்ணவர் பெண்கள் நொடியில் கலைந்தார் வேண்டுவோம் வேண்டுவோம் வரமெல்லாம் தந்தார் கலியுக காட்சியளிப்பது பழனியில கலியுக காட்சியளிப்பது பழனியில பழனியில வடதியில முருகா Let's honor the counselor. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. തമിഴ് ഒരുപാട് தெரியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். தமிழ் மூவிஸ் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும். நான் வந்து கேரளாவில் தான், ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാൾ മ്യൂസിക് കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം. അവിടെ ആയിരുന്നു ഡിഗ്രി MA എല്ലാം പഠിച്ചത്. പിന്നെ അവിടെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ 1 year ഗസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻ വോക്കലിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ഡാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ. അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം താൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമുക്കാக ചെന്നൈക്ക് വന്നത്. വളരെ നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡാൻസ് അരങ്ങേറ്റം ചെന്നൈയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദിയിൽ അരങ്ങേറിയ ശക്തി ചിന്ന കുഴന്ത തന്നെ, വെറും 7 age மட்டும் தான். ஆனால் ഇത്ര பெரிய ஐட்டம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி അത് ഓർത്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പെരിയ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്തതിൽ ഒരു വലിയൊരു ക്ലാപ്പ് ശക്തിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതൊരു പെരിയ കാര്യം തന്നെ. കാരണം ഒരു വർണ്ണം ഐറ്റം തന്നെ ഒരു 20 minutes இருக்கு. അപ്പം 5 items சக்தி இங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். எப்படி இந்த சின்ன ஏஜில் இவ்வளோ இதில் ഓർമ്മയിൽ இருக்குன்னு നമുക്ക് தெரியாது. അപ്പം ശക്തി നല്ല രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു. ഭാവിയിലും ഇനി നല്ല രീതിയിൽ
ഉയർന്നു വരട്ടെ. അതായത് പെരിയ ഡാൻസർ ആയി പെർഫോം പണി ചെന്നൈ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞ് വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ശക്തിക്ക് ആശംസകൾ നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശക്തിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്ന് നമ്മുടെ ശക്തിയുടെ ഫാമിലി, അപ്പ അമ്മ, അവർ ശക്തിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് இருக்கு. நாங்கள் இங்கே வந்துட்டு 3 days ஆகிட்டு, 2 days ரிஹர்சல், இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம், നാളെ ഈവനിങ് തിരുമ്പി പോയിടുവേ. അപ്പം இந்த 3 days-ഉം ഞങ്ങൾക്കിപ്പം പക്കമേളം ഓർക്കസ്ട്രയ്ക്ക് ഒരു കുറവും കൂടാണ്ട് അക്കമഡേഷൻ, ഫുഡ്, ട്രാവലിംഗ് ഇതെല്ലാം ഒരു കുറവും കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നതിൽ ശക്തിയുടെ അമ്മ, അപ്പ, പിന്നെ തമ്പി എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അതോടൊപ്പം ശക്തിയുടെ ഗുരു ആര്യ ഇங்கே இருக்கு. ആര്യതൻ എന്നെ കൂപ്പിട്ടാച്ച് இந்த மாதிரி ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇருக்கு ചെന്നൈയിൽ, ഒരു അരങ്ങേറ്റം தான். അപ്പോൾ ഞാൻ സുധിയെ കൂപ്പിട്ട്, സുധി മൃദംഗിസ്റ്റാണ്, അഭിനവ് വയലിനിസ്റ്റ്. സെയിം ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു കോളേജിൽ தான் പഠിച്ചത്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ആര്യയ്ക്ക് നന്ദി சொல்ல. കാരണം ഇവിടെ ചെന്നൈയിൽ വന്ന് ഇത്രയും നല്ലൊരു വേദി, ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെന്നൈയിലൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നല്ല സൗണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം സ്റ്റേജ്, ഓഡിയൻസ്, സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും, നമ്മൾ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വന്ന് അവസാനം വരെ കയറുന്നതിൽ വളരെ നന്ദി. അപ്പം ശക്തി നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം പണി പെരിയ ആളാവട്ടും ആശംസകളെല്ലാം നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. Next, let's hear from Guru Arya. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ആര്യ, ത്രിതം ഡാൻസ് അക്കാദമിയുടെ ഡയറക്ടറാണ്. ഇന്നിവിടെ എൻ്റെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻ്റായ ശക്തിശ്രീയുടെ അരങ്ങേറ്റമാണ് കഴിഞ്ഞത്. വളരെ സന്തോഷം. എന്തെന്നാൽ ഓൺലൈനിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ അരങ്ങേറ്റം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമാണ്. അതും ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച് അതിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തരിക എന്ന് പറയുന്നതിന് ശക്തിക്കൊരു വലിയ ക്ലാപ്പ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ശക്തിയുടെ അമ്മ, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉള്ള സമയത്ത് പോലും ശക്തിയുടെ അമ്മ എല്ലാ ക്ലാസ്സും റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. ശക്തിയുടെ അമ്മയുടെ സപ്പോർട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ശക്തിയുടെ അപ്പാവും ശക്തിയുടെ തമ്പിയും എല്ലാം, ശക്തിയുടെ ഫാമിലി எல்லாமே ശക്തിക്ക് ரொம்ப சப்போர்ட்டு. அதனால தான் சக்திக்கு இன்னைக்கு இங்கே அரங்கேற்றம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சம் தமிழ் வரும். இப்போது 2 days தான் இங்கே இருக்குது, அதனால கொஞ்சம் தமிழ், ஆனால் ரொம்ப ഫ്ലുവൻ്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിവിടെ എത്തിയ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് സായി പൂജ മാം, ഇത്രയും നേരം ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്ര ടീം എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. തുടർന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് വേദികൾ ഇതുപോലെ കിട്ടട്ടെ, ഒന്നിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നിവിടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ശക്തിയോടും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കാരണം എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എൻ്റെ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ച് ഇന്ന് അരങ്ങേറ്റം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ശക്തി ഇതിവിടെ നിറവേറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്നും നൃത്തം അത് എന്നും ജീവിതത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ഭാവി നൃത്തത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now Mr. Sudan likes to give his views on the event. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് തമിഴ് ഒട്ടും പറയാൻ അറിയില്ല. ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ നാട് കേരളത്തിൽ ഇടുക്കിയിലാണ്. ഡെസ്റ്റിൻ്റെ സെയിം നാട് തന്നെ. ഞാൻ BA മൃദംഗം പഠിച്ചത് പാലക്കാട് ചെമ്പൈ മ്യൂസിക് കോളേജിലാണ്. അതിനുശേഷം സ്വാതിരുന്നാൾ മ്യൂസിക് കോളേജിൽ MA കഴിഞ്ഞു. ഡെസ്റ്റിൻ്റെ സെയിം കോളേജിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. ഞങ്ങൾ റൂംമേറ്റ്സാണ്, ഞാനും ഡെസ്റ്റിന്. അപ്പോൾ ആര്യ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഡെസ്റ്റിൻ വഴിയാണ്. ഡെസ്റ്റിനെയാണ് ആര്യ വിളിച്ച്
പ്രോഗ്രാമെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ മൃദംഗം വേണം, വയലിൻ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെയും അഭിനവനെ വിളിച്ചു. നമ്മൾ ഓക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു. എല്ലാം ഇവിടെ എത്തി, ഇവിടെ വരെ എത്തി. ഈ 2 ദിവസം റിഹേഴ്സൽ നടത്തി ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആര്യയ്ക്കാണ് ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇതുപോലൊരു വേദി തന്നതിനും, അതുപോലെ സൗണ്ട് ചെയ്ത ചേട്ടൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്ര നന്നായിട്ടൊരു സൗണ്ട്, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടൊരു സൗണ്ട് ചെയ്തു തന്നത് ചേട്ടന് നന്ദി. പിന്നെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, കുഞ്ഞൊരു കുട്ടി. പക്ഷേ അവളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റഫ് അത് ടീച്ചറിൻ്റെ കഴിവായിരിക്കാം. പക്ഷേ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചാലും ഒരു വേദി കിട്ടുമ്പോൾ ഇത്ര ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് വർണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്. വർണ്ണത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ജതികളുണ്ട്, തട്ടുമിട്ട് കാര്യങ്ങൾ, മുത്തായിപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്തിരുന്ന് ഇത്രയും ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ആ വർണ്ണം പെർഫോം ചെയ്ത ശക്തിക്ക് വലിയൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ശക്തിയുടെ പേരൻസ്, ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഇല്ലാതെ അവരുടെ വീട്ടിലെ, അതായത് ശക്തിയുടെ ചേട്ടനെ പോലെ നമ്മളെയും കണ്ട് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാണ് നമ്മളെ അവരോടെ കെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഫുഡായാലും സമയത്ത് ഫുഡ്, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാപ്പി, എല്ലാം സമയത്ത് നമ്മുടെ റൂമിലെത്തും. അപ്പോൾ ശക്തിയുടെ അച്ഛനായാലും അമ്മയ്ക്കായാലും വലിയൊരു നന്ദി. അതുപോലെ ശക്തിയുടെ കൂടെ കളിച്ച ബാക്കി 4 പേര്, അവരും വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചു. ആ സൗണ്ട് ഫോണിൻ്റെ എന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് പാട്ട് നിന്ന് പോയത്. എന്നിട്ട് അവർ വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ട് തില്ലാന വീണ്ടും കളിച്ചു. അവർക്കും ഒരു നന്ദി. പിന്നെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ കഴിയുന്നത് വരെ വന്ന ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മാഡത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ ഇത്രയും ഓഡിയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും തുടക്കം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. Now I call upon Abhinav to share his views on this event. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. എന്നോട് പേര് ഉടുപ്പി അഭിനവ്. എൻ്റെ സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ്. സ്വാതി മ്യൂസിക് കോളേജിൽ BA MA കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇന്നത്തെ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ നല്ല ഗ്രാൻഡ്, അടിപൊളി, ഒരു കൊച്ചിന് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു അരങ്ങേറ്റമായിരുന്നു ഇന്ന് ശക്തിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും ഗ്രാൻഡായിട്ട് ഒരു അരങ്ങേറ്റം ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് വളരെ കുറവാണ്. അതിന് മെയിനായിട്ട് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് ശക്തിയുടെ പാരൻസ്, അങ്കിളിനും ആൻറ്റിക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. കൊച്ചിന് ഇത്രയും അധികം, വളരെ അധികം ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്. ഇനിയും തുടരും ഈ സപ്പോർട്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ ഗുരു ആര്യ ചേച്ചി ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഒരു അരങ്ങേറ്റം എന്ന് മാറിയെന്ന് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ചേച്ചിയെ ഒരു എഫേർട്സിനും എല്ലാത്തിനും ചേച്ചിയോട് താങ്ക് യു പറയുന്നു. പിന്നെ അതിലോട്ട് അവസാനം വരെ നിന്ന് നമ്മളെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മാമിനും ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ താങ്ക്സ് പറയുന്നു. കൂടെ വന്നിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. Now I call upon Ms. Sai Pooja, the chief guest, to share her thoughts. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னை இந்த அரங்கேற்றத்துக்கு அழைத்த சக்தியின் பெற்றோர் மற்றும் ஆர்கெஸ்ட்ரா மற்றும் என் முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆடியன்ஸ் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சக்தியோட இன்விடேஷனில் ஒரு லைன் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தது, ஆடல் வல்லான் நடராஜர் துணை கொண்டு அப்படின்னு. என்னோட குரு டாக்டர் சின்னமனோர் சித்ரா மேம் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. எந்த ஒரு அரங்கத்தில் தாளம் சுத்தமாக இருந்து நாட்டியத்தில் எந்த ஒரு பிழையும் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அந்த அரங்கத்தில் சாக்ஷாத் நடராஜ பெருமானே நமக்கு காட்சி அளிப்பார் அப்படின்னு. அதை இங்கே நம்ம கண்டிப்பாக உணர்ந்திருப்போம். திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் a huge success. Congrats to the entire team. A big round of applause to the entire team. பரதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே ஆலயங்களில் முன்பைய காலகட்டத்தில் இறைவனுக்கு முன்
இறைவனின் பெருமைகளை ஆடல் வழியாக சொல்லிய தேசம் இது. தட் இஸ் ஹவ் பரதநாட்டியம் வாஸ் எக்ஸிஸ்டட். அண்ட் ஆன் லேட்டர் சைட் ஸ்டேஜில் ஆடும்போது, இந்த மாதிரி சபாக்கள் ஒரு அரங்கத்தில் ஆடும்போது சலங்கை கட்டிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அதுக்காக நம்ம சலங்கை பூஜை அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்லா இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் கற்றுண்டு தனியாக ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட்டு டைம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம அரங்கேற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து பியூர்லி இட் இஸ் டு ஷோகேஸ் ஹர் ஸ்டாமினா, ஸ்கில் அண்ட் ஸ்டோரி டெல்லிங் எபிலிட்டி. இட் இஸ் அ செலிப்ரேஷன் ஆஃப் 3 Ds: டெடிகேஷன், டிசிப்ளின் அண்ட் டிவோஷன். யூஸ்வலாகவே ஒரு குழந்தை, உங்கள் வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்கள் ஏதாவது ஒரு பாட்டு கிளாஸ், வீணை, வயலின், மிருதங்கம், எனி ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்கக்கிட்ட டெடிகேஷன், டிவோஷன் பை பர்த் இருக்கும். அது அவங்களுக்குள்ளேயே இருக்கும். அதுதான் அந்த கலையோட சிறப்பு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு கலையை கற்றுக்கும் போது அதை தெரிஞ்சு, அப்புறம் புரிஞ்சு, அனுபவித்து ஆளுமைப்படுத்தணும். இட்ஸ் அ பிக் ப்ராசஸ். இன்றைக்கி கிளாஸ் சேர்ந்து நாளைக்கு ஸ்டேஜ் ஏற முடியாது. இவ்வளோ தூரம் வந்தால் ஒழிய அவள் இன்றைக்கி பெர்ஃபார்ம் பண்ணது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி கிளாஸ், இந்த மாதிரி கலைகள், டான்ஸ், வோக்கல், இதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கும் போது உங்களுக்கு இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, ஃபோக்கஸ், மெமரி பவர், அப்புறம் சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கிறது அண்ட் ஸ்டேஜ் ஃபியர். இன்றைக்கி அவள் இவ்வளோ தூரம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் அவகிட்ட ஒரு சின்ன துளி ஸ்டேஜ் ஃபியர் கூட நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கொடுக்குற பெனிஃபிட்ஸ். Moreover, finding an appropriate guru in the recent times is very hard. In that case, I think Shakti's parents are blessed to have such a wonderful guru. Hands off to Arya ma'am. To talk about dance in general, being a teacher myself, I know how hard it is to train kids. Especially in online, it's taking difficulty to the next level. But I think ma'am has pulled it off so well. Because ஆன்லைனில் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறச்ச டான்ஸில் வந்து ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். சப்போஸ் அந்த குழந்தை வந்து ரைட் எடுக்கணும்னா இங்கேருந்து டீச்சர் லெஃப்ட் ஹஸ்தா பிடிச்சா மட்டும்தான் அந்த குழந்தைக்கு அது ரைட்டுன்னு தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து ஆன்லைனில் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் இருக்குது. பட் இட் இஸ் ஸோ நைஸ் டு see her move boundaries to express themselves in art and music. And I think அவங்க இதை விட நிறைய குழந்தைகளை உருவாக்குவாங்க. So many wonderful students and it is a magic what we saw today on stage. Congratulations to the guru. Keep the great work going. And அடுத்ததாக parents, I would like to appreciate Shakti's entire family for being there. Let us give a round of applause for her entire family. It is a tremendous effort taken by them today. இந்த ஸ்டேஜ் ஆகட்டும், இதெல்லாம் ஐ திங்க் இன்றைக்கி தான் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் நீங்கள் எப்படி வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்போது ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷன், சாப்பாடு எப்படிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்களோ அது எல்லாமே இன்றைக்கி இருக்குது. ஸோ இது எல்லா எஃபர்ட்டும் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் போட்டு தான். அண்ட் மெயினாக ஒரு விஷயம், ஒரு டான்ஸரோட அப்பாவாக இருக்கிறதும் ஒரு டான்ஸ் டீச்சரோட அப்பா அம்மாவாக இருக்கிறதும் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. இப்போ என்னோடய அப்பா வந்து நான் 4 வயசில் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணேன். ஆல்மோஸ்ட் 25 இயர்ஸ் நான் ஆடிட்டுருக்கேன். என்னை கிளாஸ் போய் விட்டதுலேருந்து இப்போ என் கிளாஸில் பார்த்துக்கிற வரைக்கும் என் அப்பா அம்மா என் கூட இருக்காங்க. ஐ திங்க் அதே மாதிரி தான் சக்திஸ் பேரண்ட்டும். ஐம் ஷுவர் இப்போ அவளுக்கு அது புரியாது. இப்போ அவங்க அம்மா அப்பா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அவளுக்கு இந்த அரங்கேற்றம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு இப்போ அவளுக்கு புரியாது. பட் லேட்டராக ஐ திங்க் ஷீல் பி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் her parents making her live her dream. And I wanted to quote a little bit from Shakti's performance today from my observations. When she started off with Natesha Kavutvam, such a graceful performance. ஃபஸ்ட்டு டான்ஸ் அவள் உள்ளே வரும்போதே இந்த குழந்தை பேச்செல்லாம் எப்படி ரொம்ப மழலையாக இருக்கும், அந்த மாதிரி அவளோட டான்ஸுமே அந்த மழலை ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுது. அடுத்து அந்த திசிர அல்லாரிப்பு, ஜதீஸ்வரம், அந்த நிறுத்த ஐட்டம்ஸ் வரும்போது அங்க சுத்தம் அண்ட் அரைமண்டி வாஸ் ஸோ நீட் அண்ட் வெல் டன் டு த ஸ்டூடெண்ட். அண்ட் நடுவில் அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் கல்யாணராமா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லோரும் அதை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. எல்லாருமே அந்த தெய்வீக நிலையிலேயே இருந்திருப்போம். நம்ம ராமரோட லோகம் எப்படி இருந்ததோ அதை கண் முன்னாடி நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். அண்ட் வர்ணம், எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி வர்ணம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஐட்டம். அவங்க இன்விடேஷன் வைக்கும் போதே நான் கேட்டேன், எப்படி அவள் சின்ன பொண்ணாக இருக்காளே, எப்படி வர்ணம் ஆடுவா, எப்படி ஒரு 1/2 hour டான்ஸ் எப்படி அவள் ஸ்டேஜில் ஆடுவா அப்படின்னு நான் கேட்டிருந்தேன். பட் அந்த சஞ்சாரிலாம் பண்ணும்போது
அவுட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அந்த சிவனோட ஆக்ரோஷ ரூபம்லாம் எடுக்கும்போது எனக்கே வந்து புரியல எப்படி அவள் இவ்வளோ நுணுக்கமாக இந்த விஷயத்தெல்லாம் அவள் புரிஞ்சு கற்றுட்ருப்பா. அண்ட் வே ஷி வாஸ் கன்வர்சிங் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி டன். அண்ட் கலியுக வரதன் எல்லாருமே ஒரு செகண்ட் பழனிக்கு போயிட்டு வந்துட்டுருப்போம் அந்த காவடியை பார்த்துட்டு. வெரி எனர்ஜெட்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ். அந்த குட்டி முருகரோட காட்சியையும் நம்மளை அழிச்சிருப்பாரு. குருவின் துணையோடு அயராத உழைப்பினால் கலைமேல் இருந்த ஆழ்ந்த நம்பிக்கையினால் ஆடி அனைவரையும் மகிழ்வித்த அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுக்கள். இந்த 2.5 மணி நேரம் நமக்கு எப்படி 2.5 hours எப்படி போயிருக்குன்னே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. நீங்கள் இதுக்கப்புறம் எப்போல்லாம் சக்தியை பார்க்குறீங்களோ, சக்தியோட அம்மா அப்பாவை பார்க்குறீங்களோ, இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கும். இதுக்கான இந்த இம்பேக்ட் அவள் க்ரியேட் பண்ணணும் உங்கள் மத்தியில் அப்படின்னா அவளும் சரி அவள் டீச்சரும் சரி மந்த்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கணும் இந்த ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க கொடுக்கறதுக்கு. மூவிங் ஃபார்வர்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ஓடிட்டே இருக்க லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம எல்லாருக்கிட்டேயும் அந்த கல்லை கண்ணோட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சோ அப்படின்னு இருக்குது. ஒன்றுமே இல்லை, நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் என்னென்னலாம் பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்ம டான்ஸில் காமிக்கிறோம். ஒரு சின்ன இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு அவளை அங்கே உட்காந்துட்டு பூ கட்டினா இல்லையா, நம்ம வீட்டில் பூ கட்டும் போது பூ எடுப்போம் கட்டுவோமே தவிர்த்து அது அழகான ஒரு கலை கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க மாட்டோம். நீங்கள் அவள் டான்ஸ் ஆடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூ எடுக்கிறது எவ்வளோ அழகாக இருந்தது, கட்டும் போது என்ன ஒரு பாவம் அவளுக்குள்ளேருந்து வந்தது. ஸோ மெனி ஸ்டோரிஸ் வேர் டோல்ட் டுடே. அவள் டான்ஸில் எவ்வளோ கதைகள் சொல்லியிருந்தா. முன்னாடியெல்லாம் வந்து கதைகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம பாட்டி தாத்தா மூலயமா கதைகள் தெரிஞ்சிருப்போம். பாட்டி தாத்தாலாம் கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இந்த சாமியோட வரலாறு இது அப்படி இப்படின்னு கதைகள் சொல்லுவாங்க. பட் இப்போ பாட்டி தாத்தாவும் பிஸி ஆகிட்டாங்க, யாருமே இந்த கதையும் இப்போ சொல்லிக்கிறது இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டான்ஸ் மூலயமா ஐ திங்க் உங்கள் எல்லாருக்குமே நிறைய கதைகள் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஹோல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் அ எஜுகேஷன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆஸ் வெல். அண்ட் ஆன் த வோக்கல் டெஸ்டின் டான், what a great voice. Sabash, very nice. Arangam ellam Nadamoli. And Mirdangam, please give a big round of applause to Mirdangam. It was an enhancement to the show. I think avarda or high support for the entire team and the student who performed today. And violin sir Sudhin K. Suresh, please give a round of applause to him. All the musical notes are very beautiful. And last but not the least, audience, இவ்வளோ பொறுமையாக இருந்து அவள் ஆடுறதை பார்த்துட்டு இப்போ நான் பேசுகிறதையும் கவனிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவளை விஷ் பண்ண வெயிட் பண்ணியிருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்றி. அண்ட் காம்பேரிங் பண்ண தம்பிக்கும் ஒரு பெரிய ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். ஆல் த ஸ்டோரிஸ் வாஸ் வெரி நீட்லி எக்ஸ்பிளைன். டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு முன்னாடியே அவர் ஸ்டோரியை கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. அண்ட் கலைக்கு முக்கியமான விஷயமே உங்களை மாதிரி ரசிக்கிறதெல்லாம். நீங்கள் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இதே மாதிரி போய் பார்க்கணும், ஆடுற குழந்தைங்களையும் வாழ்த்தணும். இட் இஸ் அ ப்ளஷர் அண்ட் ஹானர் பீங் ஹியர் டுடே. தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ. கலைக்கும் கடவுளுக்கும் நன்றி. வணக்கம். Now I call upon Chief Guest Dr. M. Sukumar to share his thoughts. மேடையில் வீற்றிருக்கும் dignitaries on the dais and the audience, and good evening to all. ஆக்சுவலி இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக குழந்தைய ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறாங்கன்னு நினச்சேன் நான். ஆக்சுவலாக அதாவது மனிதனின் கண்டுபிடிப்புகளிலேயே ஒரு 4 தான் எக்ஸலண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்னா ஃபஸ்ட் இஸ் குண்டூசி, 2வது சக்கரம், 3வது எலக்ட்ரிசிட்டி, அண்ட் த ஃபஸ்ட் இஸ் த நம்பர் 1 இஸ் லாங்குவேஜ். த லாங்குவேஜ், பிகாஸ் இஃப் யூ டோன்ட் டிஸ்கவர் த லாங்குவேஜ் there is no discovery of any scientific. ஆனால் அந்த லாங்குவேஜில் பெஸ்ட் லாங்குவேஜ் இஸ் சைலன்ஸ். இஸ் த பெஸ்ட் லாங்குவேஜ். இந்த சைலன்ஸ் லாங்குவேஜ், மௌனத்தினுடைய ஒரு இதுதான் வந்து அபிநயங்கள். அந்த அபிநயங்களை வெளிப்படுத்துவது தான் பரதம். அந்த பரதத்தை நம்ம எல்லோரும் ரசித்தோம். குழந்தை ரொம்ப நல்லா பண்ணால், அவள் எல்லோரையும் சந்தோஷப்படுத்தினா. எப்படி பரதத்தின் தலைவன் நடராஜர் உலகத்தையே ரட்சிக்கிறாரோ, ரட்சித்து காக்கிறாரோ, அதே மாதிரி இந்த குழந்தை இந்த பரதத்தின் அபிநயங்கள் மூலமாக நம்மளை எல்லாம் சந்தோஷப்படுத்தினா. அவள் வாழ்க. அவளுடைய குருக்கள் மற்ற எல்லாரும் நல்லா பண்ணாங்க. எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you. Now let's give Shakti her Natya Mayuri.
Let's give the memento for the chief guest. Now I request the chief guest to give Shakti's moment. Now I call upon chief guest to get his moment. Okay, now let's give the memento to everyone. And in Atulangam we have Guru Arya. Now I call upon Mrs. Umar to give the mementos for the orchestra team. Orchestra team, in vocals we have Mr. Destin Tom. In Mridangam we have Mr. Sudan. In violin we have Mr. Udupi Abhinav. Now let's give the mementos for the dancers. We have Ashwita, Gauri, Angela and Asana. Partners, Mr. Vinit Vishwanath. Now I call upon Mr. Sajid. Video and photograph. Now I call upon Subin. Photos and videos.
A big thanks to sound and light and stage decor by CV Sons. Costume designer Arun Mayura. Video and photography Sajid. Makeup artist Vinith Vishwanath. Co-dancers Gauri, Ahana, Angela and Ashrita. We have the dinner in the ground floor.